Good morning, everyone. I am Karamjit Kaur, lecturer in Ludhiana. I welcome you all in the sixth lecture of chemistry for the preparation of entrance test for meritorious school. This lecture is a continuation of the for last lecture, the chapter carbon and its compound from the 10th class science book. Last ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ lecture ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ nomenclature ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ up to word root 1 to 6 we have done the nomenclature method, probute, pent and hex. We have done nomenclature for the primary suffix that is an, in, ein, as well as for the secondary suffix that is also called functional group. और ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ functional group include ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ alcohol, then aldehyde, then carboxylic acid and ketones. Along with that, we have also done some prefixes, halogens as well as the alkyl group, ਜਿਹੜੇ ਕਿ as a side chain present ਸੀ. Last lecture ਸਾਡਾ nomenclature ਨਾਲ related ਸੀ, and this lecture is related to the chemical properties of carbon and its compound. Chemical properties ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ reactions ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ. How carbon and its compound react with the different groups or different compounds. The very first chemical property and the very common one is combustion. Combustion ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. Carbon the compound and the very simple one carbon compound ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ that is the methane. The reaction of methane with oxygen. ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਣ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਤਾਂ this is fixed for the simple carbon compound ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਓਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ with oxygen and always the product ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ that will be carbon dioxide and water. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਜਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ. ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Saturated ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. What are saturated hydrocarbon? Yes. The hydrocarbon is compounds of carbon and hydrogen. Hydrocarbon means compounds of carbon and hydrogen which contain carbon single bond. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Saturated hydrocarbon always burn with clean blue flame. This is a question related to MCQ. ਇਹਦੇ related ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ saturated hydrocarbon ਨੇ ਜਿਹੜੇ clean blue flame ਦੇ ਨਾਲ burn ਕਰਦੇ ਆ but with sooty flames in limited supply of oxygen. ਜੇ oxygen ਦੀ supply ਅਸੀਂ limited ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ flame ਉਹ ਥੋੜਾ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ start ਹੋ ਜਾਊਗਾ. But unsaturated hydrocarbon burns with sooty yellow flames. ਤਾਂ clear ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ saturated hydrocarbon ਦੀ flame ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ unsaturated hydrocarbon ਦੀ flame ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ. You have to take care of this. So this was the first property, chemical property of carbon and its compound. ਇੱਥੇ methane ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ. ਤੁਸੀਂ ethane ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, propane ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, but you have to keep in mind that product formed will always be carbon dioxide and water plus heat. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਕੇਨ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਪਲੱਸ ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ. ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. So you have to take care of that. Now let's see this one. Now what will be the product formed? Carbon dioxide and water. Always this product will be formed. Now what is the name of this compound? CH3CH3. दो कार्बन है. की नाम है दा? Ethane. So दो कार्बन is एक single bond means ane.
now as I have told you, in the reaction of combustion हमेशा ਜਿਹੜਾ प्रोडक्ट हो कार्बन डाइऑक्साइड ਤੇ वाटर ही बनना है। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ 2 ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ 1 ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਸੋ ਨਾਓ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ देयर बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। if we are having two carbon in the reactant ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। if we are having 6 hydrogens in the reactant ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। this will be 3H2O। now rest is this oxygen, so 2 to the 4 plus 3 7 oxygen, then we will write here 7/2। is it clear? So this is a simple balancing of the chemical equation. So you have to try for propane also. Propane means how many carbon will be there in this compound? 3 carbon. So write the product for propane also. Is it clear? Next, the second one we are having oxidation. Key on the oxidation, oxykaran. What is oxidation? Addition of oxygen or removal of hydrogen। तो oxidation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ definition ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। this can be called as addition of oxygen and removal of hydrogen। so what is the लिखे हुए है वैसे का, this is ethanol, OH group आ गया ethanol। this is alkaline KMnO4 potassium permanganate बोलते हैं। this act as an oxidizing agent। और agent की करते हैं oxidizing agent जिन्हें oxidation ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਨੀ, जिन्हें oxygen ਨੂੰ add ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ hydrogen ਨੂੰ remove ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਨੀ ਹੈ, that is called oxidizing agent। so now बच्चे इथे इथेनॉल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ it will converted into ethanoic acid। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੋ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ, this is CH3 CH2OH and this will form CH3 C double bond OH। क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ CH2 ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एंड ये सारे प्रोसेस जो हेल्प करता दैट इज द KMnO4 potassium permanganate which act as an oxidizing agent। is it clear? ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ oxidizing agent ਦਾ। so next type of reaction which we are having is addition reaction। addition keep in mind always कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਡ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਚਾਰ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੌਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਚਾਰ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਬੋਲਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਪੂਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, 4 ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 3 ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਬੌਂਡ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ 3 ਐਟਮਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਐਟਮ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੌਂਡ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਐਟਮ ਨਾਲ 2 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਐਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਐਟਮ ਨਾਲ 3 ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬੌਂਡ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਐਟਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ। Is it clear? पता लग रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. So now addition reaction the example on the double bond, the very common addition reaction ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ books ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। What is the name of this compound? First of all, tell me. ethene, ठीक है, 2 कार्बन and double bond. The very common addition reaction is the addition of hydrogen in the presence of the catalyst. कैटालिस्ट में ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ कैटालिस्ट ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कैटालिस्ट ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਘੁਲ ਜਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੁਲਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੂਨ ਆ, ਉਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿਕਲ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਤੀ ਆ, ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ डबल बॉन्ड की जगह ते लग जाती है, एक उधर लग जाती है, एक उधर लग जाती है। और जो बनया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जो ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ? दिस इज ईथेन, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੰਡੈਂਸ ਕਰਕੇ CH3 CH3। so this is called addition reaction, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਤਾ।
Okay, now can you do the addition reaction for this plus hydrogen to form what? की बनूंगा की बन जूगा थे name of the product formed की बनूंगा कितने लगणगे हाइड्रोजन है तीन कार्बन्स ने कितने लगणगे दो देखो ये जेड़ा हाइड्रोजन लगने हैं ना लाइक जिवें जेड़ा डबल बॉन्ड बनया हुंदा दो चीजां च बनया हुंदा मतलब दो कार्बन च बनया होया ते जे तुसी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो HH ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜੂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ CH3 CH then CH2 clear is it okay and if we have to add क्योंकि ਅਸੀਂ unsaturated compound ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ what is the name of this compound first of all ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ हाँ myth means how many carbon atom one देखते कितने कार्बन एटम आ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਜੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਿਥ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਇੱਕ so what is the name of this compound ethyne ਤੇ ਨਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ if you add hydrogen single H2 ही ऐड करने हैं एक बार H2 ऐड करोगे तो क्या बनूगा दो हाइड्रोजन ऐड करनी है मिक्स किਵੇਂ बन जूगा बच्चे this will form ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ 18 ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਟਿਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ this will form ਜੇ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਈਥੇਨ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ is it clear ठीक है so this is the third type of chemical property the third type of reaction shown by carbon compounds next the fourth one is substitution ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਟਲ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਥੇਨ ਹੈ CH4 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ Cl2 ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ there is no double bond ठीक है ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ Cl2 ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ Cl ਆ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ Cl ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਐਨੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ Cl ਲਿਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ Cl ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ Cl ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗਾ that will result in the form of Cl plus HCl ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨਲਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ UV ਸੌਰੀ HNu ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ HNu ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਐਰੋ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ that is the
Okay, important compounds of carbon. दो important compound ਤੁਹਾਡੇ mention ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ. One is ethanol and the second ethanoic acid. Okay, ethanol. ਕੀ formula ਹੁੰਦਾ ethanol ਦਾ? It means how many carbon atom? Two carbon atom. A means single bond, O means OH. So this is the chemical formula of ethanol. Okay. So now first ਜਿਹੜੀ reaction given that is the reaction with sodium. Alcohol reacts with sodium and evolve hydrogen gas. The MCQ ਦਾ question ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ which gas released when alcohol reacts with sodium. The sodium ਨਾਲ react ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ alcohol ਤੇ ਕਿਹੜੀ gas ਆ ਜਿਹੜੀ evolve ਹੁੰਦੀ ਆ? Then answer is hydrogen. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਉਣੇ ਜਦੋਂ alcohol ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ H2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ H ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ H ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O ਤੇ H ਦਾ। ਆਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਬੌਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, that you will study in the next classes. Right now ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲਕੋਹਲ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ H2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2 ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ H ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ H ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ H ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ H ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ O ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ Na ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 2 ਆ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ H2 ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ। Next we have second one, the reaction to give unsaturated hydrocarbon. This reaction is also called dehydration. Dehydration ਦਾ ਮਤਲਬ D means removal, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ D word ਆਊਗਾ removal ਹੁੰਦਾ, D ਹੀ removal ਕਰਨਾ, remove ਕਰਨਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ। Hydration is used for water, hydrates, ਇਹ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਸਕਿਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ? ਕਿ ਸਕਿਨ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਿਡ, ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਵਾਟਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਿਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਗਾੜਾ ਐਸਿਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾੜਾ ਐਸਿਡ ਆ, ਗਾੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ H ਤੇ OH। ਠੀਕ ਹੈ, H2O is the formula of water, HOH। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਚਲੋ ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ H ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ OH ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ OH ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। This will result in the
formation of ethene. This is also called elimination reaction. Eliminate ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕੁਝ remove ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ dehydration reaction ਹੈ. This is also called elimination reaction. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ elimination reaction ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ concentrated sulfuric acid use ਹੋਇਆ ਵਾ that ਉਹਨੇ water remove ਕੀਤਾ water remove ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ dehydrating agent. de ਜਿਹੜਾ word ਆ ਉਹ removal ਦੇ ਲਈ use ਹੁੰਦਾ. So this is also called dehydrating reagent. ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਆ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ reagent use ਕਰ ਰਹੇ ਆ concentrated sulfuric acid ਹੈ and this is called dehydrating agent. ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ presence ਦੇ ਵਿੱਚ dehydration ਹੁੰਦੀ. So dehydration reaction takes place in the presence of hot concentrated sulfuric acid. Okay, now the next one is ethanoic acid. Ethanoic acid ਦਾ ਕੀ formula ਹੁੰਦਾ? CH3 C double bond O H. Ethanoic acid. There are mainly three reactions. First reaction is the esterification reaction. So a esterification means ester the formation honi hai. Esterification reaction का मतलब है this is actually the reaction of alcohol and this is a reaction of alcohol and ethanoic acid. The ये reaction है esterification ये दोनों च ही आ सकती है. alcohol च भी आ सकती है ते ethanoic acid च भी आ सकती है. So esterification, alcohol and ethanoic acid will combine together to form ester. ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਟਰ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ C double bond O H CH3 means मैं थोड़ा घुमा के लिख दिया जेड़ा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH ਨੂੰ घुमा के लिख लिया. The removal of water ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ OH ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ OH ਹੈ. water remove करना means ਅਸੀਂ H2O remove करना है. this will remove H2. जे इधर कहते हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर आपस जुड़ेंगे तो बन जो CH3 CH2O CO CH3. This is ester. ਇਹਦਾ ਨਾਮਨਕਲੇਚਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮਨਕਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. This is ethyl ethanoate ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ because it is not in your syllabus. So this is the esterification reaction. Esterification reaction ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ this is the reaction between ethanol and ethanoic acid. मतलब ਇਹਦੇ ਚ ethanol ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ethanoic acid ਹੈ. For the formation of ester. ester ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਫਰੂਟੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. Next we are having the reaction with base. Base means NaOH. ठीक है जी. सोडियम आ गया ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯੈਸ ਦਿਸ ਵਨ H मतलब H ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ सोडियम आ जाऊगा एंड सोडियम की जगह पे H आ जाएगा. So this will form again similar reaction as we have done in case of alcohol plus water. Is it clear? Yes. Next है reaction with carbonates. Again NaHCO3 or
Na2CO3. This is bicarbonate, this is carbonate. ठीक है, ਹੁਣ अगेन यही चीज होगी विच भी H की जगह पे सोडियम आऊगा, ठीक है। ये हुन H2CO3 नहीं बनदा, ये ब्रेक हो जांदा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बनाऊगा फिर CH3 मेन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ प्रोडक्ट है CONA वाला प्लस ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ HHCO3 ਇਹ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਾ ਜੂਗਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। नेक्स्ट ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ Na2CO3 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਦੋ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। then we will take two molecule of ethanoic acid, दो molecule यूज होंगे ethanoic acid ਦੇ। this will form two molecule of CH3CONA plus water plus carbon dioxide। clear? So if you देख लो reactions कोई problem है then you can ask me। so this is the important carbon compound of ethanoic acid of hydrocarbon which second ethanoic acid, first one was ethanol। ਇਹਨਾਂ ਦੀ chemical reactions ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਸਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, डायरेक्ट क्वेश्चन ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਮੈਨੂੰ I think so you can discuss with me। is it clear? Yes ma'am। okay, next topic ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ that is soaps and detergent। soaps and detergent is the next topic of your chapter। so ਇਹ ਹੈ ਕਿ soaps ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ washing ਦੇ ਲਈ use ਕਰਦੇ ਆ, detergent and soaps ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, detergent ਜਿਹੜਾ powdered form ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। so ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ detergent use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। so chemically what are soaps or what are detergent? so soaps are the sodium salt of the long chain carboxylic acid, ठीक है। carboxylic acid CO1 active and Na positive। long chain ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ which contain carbon CH2 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 groups, ठीक है। long chain of carbon ਦੀਆਂ long chains ਦੇ ਜਿਹੜੇ groups ਤੇ ਉਹਦੇ end ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ carboxylic acid, end ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ carboxylic acid। so soaps contain long chain of hydrocarbons with the ending of this carboxylic acid। and when we move to this detergent, so this will contain sulfonic acid of or sulfates हो सकते हैं, ठीक है जी। मतलब ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ chain ਦੇ end ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ chain ਦੇ end ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ this sulfate, sodium salt of sulfates or hydrogen sulfates। so ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ main MCQ ਦਾ question ਹੈ ਕਿ soaps and detergent ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। so soaps ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ carboxylic acid ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ detergent ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ sulfates ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ hydrogen sulfonic acid ਹੁੰਦੇ ਨੇ। so this you have to keep in mind। so soaps are not suitable with hard water। soaps ਜਿਹੜੇ ਉਹ hard water ਦੇ ਵਿੱਚ washing ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ hard water ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ question ਇਹ ਹੈ ਕਿ what is hard water? ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, not ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ, hard water ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੌਲਟ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਆਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਚ। ਯੈਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ ਕਲੋਰਾਈਡਸ, ਇਹ ਪੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਲਫੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਾਲਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੁਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ। ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਪਸ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੈਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ soaps। these can be used for washing with hard water। ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। soaps ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, leather is not formed too much। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ lots of leather is formed, ਕਾਫੀ ਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ।
सोप्स ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਪ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਪਸ ਆਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਤੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋਪਸ ਦਾ ਬਟ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਉਹ ਨੇਚਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ Okay, so it reacts with calcium and magnesium ions already ਅਸੀਂ discuss ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਆਇਨਸ ਕਾਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੀਨਸ ਜੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਡ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੋਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਚ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ next we are having cleansing action of soaps and detergents how these can be used for cleansing action missile formation ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ missile ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ so now ਜੇ ਚਾਹੇ soaps ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟਸ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਸੋਪਸ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ one is the hydrophobic hydro word again for water phobic means phobia ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ phobia ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਪ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ one is hydrophobic and other is hydrophilic philic means attracting ਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੋਪ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ बना लिए this one soaps ले लिया मैं one part is hydrophobic जेड़ा ये वाला part है इधर hydrophobic part and one part is hydrophilic part ठीक है जी ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸੋਪ ਜਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਆ ਡਰਟ ਆ ਉਹ ਆਇਲ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਪ ਐਂਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ hydrophobic part will go into the dirt and dust it's not wrong this one and the hydrophilic part that will go into the water ठीक है hydrophilic part में water जरा कि hydro means water ਦੇ ਲਈ यूज ਕਰਦੇ हैं philic means attracting तो जो सारे कोई dirt and dust बन ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ जैसे oil grease और dirt dust से particles ने ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਆ ਦਿਸ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਦਿਸ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆਇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਇਲ ਡਰਟ ਡਸਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਟ ਡਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਡਰਟ ਡਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਥ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚੇਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਿਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਬਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਹੈਂਡ ਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਬਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਟੈਚਡ ਕਿ ਉਹ ਡਰਟ ਡਸਟ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਟ ਤੇ ਡਸਟ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆ all the hydrophobic part of soap and detergent will break that drop ਜਿਹੜੀ ਵੀ oil dirt dust ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that will get cleaned ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਪਾਰਟ ਆ
Hydrophobic means that is repelled by water, ਜਿਹੜਾ ਕਿ oil, dirt, dust ਜਾਊਗਾ। Hydrophilic part means which is attracted by the water, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ contact ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ hydrocarbon part of the soap molecule, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿ 17 17 19 19 ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ 17 19 ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੇ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਚੇਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। is not compulsory। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਂਸਡ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਈਥੇਨ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਈਥੇਨ ਆ, ਇਹ ਈਥੇਨ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਈਥੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 6 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੈਟ ਵਿਲ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਲਾਈਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ hydrocarbon part of the soap molecule links itself to the oily dirt drop and ionic end। ionic end means ਜਿਹਦੇ ਤੇ positive negative charge ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ soap ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ detergent ਹੋਵੇ। soap ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ positive negative charge ਜਿਹੜਾ ਉਹ carboxylic group ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ detergent ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ group ਸੀਗਾ? which group was there in detergent? yes ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। difference of soap and detergent, SO3 negative Na positive। ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ionic end that orient itself towards the water, ਉਹਨੇ water ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। then a spherical structure ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, this is called missile। ਠੀਕ ਹੈ, missile ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। then soap missile help in dissolving the dirt। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਬਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ dirt ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਟ ਡਸਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਪ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ what type of dirt or dust is there on the cloth, accordingly ਤੁਸੀਂ amount of soap detergent use ਕਰਨਾ ਤੇ accordingly ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। So that is also necessary that it is not ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੋਪ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਚ ਫਾਲਟ ਆ, not like that। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫॉर द ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਪ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਸਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, CMC ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਫਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ +1 ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ the only thing is that we have to maintain proper temperature and proper concentration, and with this the cloth will be clear and missile ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ break ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। That's all about your this chapter, that is carbon and its compound। With this I'm still in class, I think class is still continued। With this we had completed all the 4 unit of chemistry from 1 to 4। anyone having any problem, any query can ask me either here or in the group। Thank you।